السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو علم کی مجلس میں پھر سے جمع کیا ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بہنوں کو جذبہ دیا ہے کہ بہنیں اپنا گھر سنبھالتی ہیں، اپنی فیملی کو سنبھالتے، بچوں کو، شوہروں کو، حالانکہ آج سنیچر کس کس کو چھٹی بھی ہوتی ہے، شوہر گھر پہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور آسانی کرے ہمارے لیے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں میں برکت عطا فرمائے، یہی دعا ہے اللہ سے، اور سب کا ذہن کھول دیں، ہم سب کا سیکھنا سکھانا بھی اللہ قبول فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانی کریں۔ چلیے آج ہم ٹائم ویسٹ نہ کر کے انشاءاللہ ہماری کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پچھلے سبق میں ہوا تھا کہ ہم نے الف کو جو واویلز جوڑ کے لکھ رہے تھے نا، الف واو یا، تو ہم نے الف اور واو کو جوڑ کے تو سیکھ لیا تھا ہم نے کہ اس کو کیسے جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا ریویژن کر لیتے ہیں شارٹ۔ یہ ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ کہ الف کے اوپر ہمیشہ مدہ آتا ہے تو الف مد آ بنتا ہے۔ با کے بازو میں ہم جوڑیں گے تو وہ با بنتا ہے۔ پا کے بازو میں جوڑیں گے تو صرف الف کے اوپر جو ہے وہ ایسا مدہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ آ بنتا ہے۔ یہ سب ہم نے مشق کیے تھے، سب کو یاد ہے، اور اس کی بھی ہم نے مشق کیے تھے کہ یہ کیا بنتا ہے۔ جیسے یہ نون کو الف جوڑ دے تو نا، اور ایک کاف لکھے تو ناک ہو گیا۔ اب ایک کان، شام، صاف، مان، کام، ناف، یہ ہم نے سب کیے تھے، سب کو یاد ہوگا، بہنوں نے سب اچھی پریکٹس بھی کیے تھے ماشاءاللہ، اس پہ ہوم ورک بھی کیے تھے۔ اب دوسرا ہم نے پریکٹس کیے تھے پچھلی بار واو کو جوڑ کے، ہے نا، یہ بھی واویلس ہی ہے۔ واویلس کو بھی یہ واو کو جوڑ کے ہم نے پریکٹس کیے تھے۔ پے کو واو جوڑ دی تو پو بن گیا، ٹے کو واو جوڑ دیے تو ٹو بن گیا، جیم کو واو جوڑ دیے تو جو بن گیا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پریکٹس کیے تھے، ہے نا، کودا، جوتا۔ ہم نے کبھی کبھی پیش نہیں لکھا رہتا ہے، زیر زبر پیش اردو میں ہم سینٹینس کو، جملے کو دیکھ کے پہچانیں گے کہ ہم یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ جوتا نہیں پڑھیں گے، جیسا جوتا، جوتا باہر رکھا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جوتا نہیں بولیں گے، جوتا بولیں گے، ہے نا۔ ایسا ہی دیکھ کے ہم ایسے ہی بنائیں گے۔ پورا، دیکھیے یہاں پہ پورا لکھا ہوا ہے نا، کھانا پورا ختم کرو، ہے نا۔ پودا لکھنا ہے تو ہم ایسے ہی لکھیں گے، دال لکھیں گے، پے واو پو دال الف دا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ پودا جملہ کیا لکھا ہوا ہے، پودا، پودا نہیں بولیں گے اس کو، پودا لگایا، ہاں؟ تو یہ جملہ کیا ہوگا، اس کے اعتبار سے ہم لوگ اس کو پہچانیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے سب پڑھا تھا، چوزا، چوہا، ٹوٹا، روح، نوح، ہور، نور، تور، روم، یہ سب بھی ہم نے پریکٹس کیا تھا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو لیتے ہیں وہ کلاس کیا ہے، یا کو بھی جوڑ کے بھی یا بھی وابلس ہے نا، یا کو جوڑ کے کیسے بناتے ہیں نا، اس کے اوپر ہم لیں گے انشاءاللہ آج۔ دیکھیے ابھی یہ ہے ای، ہے نا، یہ چھوٹی ای ہے، یہ بڑے ای ہے، دونوں بھی یا ای بولے جائے گا اس کو۔ آئین کو ہم نے ای جوڑ دیے تو کیا بن گیا، وہ آئین ہے، اس کو ای جوڑ دیا، ای، ای، ہے نا۔ اب ہم نے فا کو ای جوڑ دی تو کیا بن گیا، فی۔ لام کو ای جوڑ دے تو کیا بن گیا، لی۔ یا کو ای جوڑ دے تو کیا بن گیا، ای۔ نون کو یہی جوڑ دیا تو کیا بن گیا، نی۔ جیسے دیکھیں ہم پانی لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے، پے الف پا، اور یہ نون ای، نی، پانی، ہے نا۔ اب پانے لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے اس کو، پے الف پا نون اے نے، یہ اے کی آواز کرے گا، یہ ای کی آواز کرے گا، سمجھے۔ یہ تو ہم نے عربی میں پڑھ چکے ہیں، بہت ساری بہنوں کو اس کی آواز پتہ ہے، پھر بھی میں بتا دیتی ہوں۔ اسی طرح سے بی، پی، دی، ٹی، ای، ہے نا۔ اب یہ با کو یہ جوڑ دیے تو کیسا بنے گا، یہ بے، ٹے، ہے نا، دے، ہے، ڑے، گے۔ جیسے ہم کو آگے لکھنا ہے تو کیسا لکھیں گے، الف مد آ اور یہ گے لکھیں گے، گاف چھوٹا اور یہ اس کو یہ جوڑیں گے، آگے بن جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے قے، اے، اے لکھنا ہے تو ہم ایسے ہی لکھیں گے، یہ الف مد آ اور یہ لکھیں گے۔ اور اس کا اب ہم نے آ پہ حمزہ لگانے کی بھی ہم نے پچھلی بار بتایا تھا، اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کی آواز کرے گا تو اس کو آ اے ہو جائے گا، آ اے، ہے نا۔ آ اے لکھنا ہے تو ایسا لکھیں گے۔ اب ہم اس کو اسی کو آ ای لکھنا ہے تو کیسا لکھیں گے، لڑکی آئی تو ایسا لکھیں گے، ہاں؟ یہ ای جوڑنے سے ای کی آواز آئے گی لیکن حمزہ لکھیں گے اس پہ، یہ لکھنا ہے تو ایسا لکھیں گے لیکن اس پہ بھی حمزہ لکھیں گے۔ اب ہم
इसी तरह से नून ए ने, रे, हाँ, के, पे, वे, ए, है। ये है भी लिखना है तो हम ऐसा ही लिखेंगे, देखिए। कोई आया है लिखना है तो हम है, ये ह की एक छोटा घर और ये है, ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ते, जे, ले, बे। और बाकी सब भी हुर्फ आते हैं वैसे, में, है ना, के, फे, वे, इसी को जोड़ते जाएंगे तो वैसे हमारे जुमले लफ्ज बनते जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इसकी भी प्रैक्टिस करे थे थोड़ी सी, तो यहाँ पे मिक्स मश्क है, देखिए किसी पे हमने अलिफ जोड़ा हुआ है यहाँ पर, किसी पे या जोड़ा हुआ है। अब हम इसको जोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। बा अलिफ बा, काफी कई, बाकी, है ना। अब ये देखिए ताजी, ते अलिफ ता, और ये जा, और इसके बाजू में ई आएगा ताजी, क्योंकि ये जा ये अपनी असली सूरत में रहता है, इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती, हमने पढ़े थे। इसी तरह से हमें दाल अलिफ दा, दी लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, दादी बन जाएगा, है ना। और दा लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए बे अलिफ बा, सीन ई सी, बासी। काफ अलिफ का, फा ई फी, काफी। अब ये वा अलिफ वा, लाम ई ली, वाली। मीम अलिफ मा, लाम ई ली, माली। हाँ। अब ये तो हो गया, आखिर में ई जोड़ने वाले हरूफ हो गए। अब हम देखते हैं दूसरे। यहाँ पे देखिए बीच में या जोड़ा है तो कैसे अब जब जुमला बनेगा, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ईद लिखना है तो आइन से आएगा ईद। अब बीच में हम लिखते हैं या, और ये दाल। हम्म? बीच में जब आता है तो दो नुक्ते वाला या बन जाता है। आखिर में आता है तो ऐसा बनता है या ये ऐसा बनता है। लेकिन जब बीच में आता है तो क्या बनेगा, बीच में और पहले आएगा तो अव्वल में आएगा या, तो क्या बनेगा, दो नुक्ते वाला बनेगा। अब ये हम ईद लिखना है तो हमको ऐसा लिखेंगे। हाँ, ईद, ये जेर तो कहीं लिखा रहता है कहीं नहीं, लेकिन हमको पढ़ना, आज ईद का दिन है तो हम ऐसा लिखेंगे। जेर हर जगह लिखा हुआ नहीं रहता, हमको जुमला देख के समझना है, ईद ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीस, आटा पीस लाओ, बोलते हैं ना पीस। बीच में या आ रहा है ना, तो ये पा की छोटी शक्ल हो गई, अब ये या की छोटी शक्ल हो गई, और ये सीन, ऐसा लिखेंगे हम, पीस, ये ऐसा लिखा हुआ है देखो। ये जेर जबर पे इस साकिन को छोड़ दो, हर जगह लिखा नहीं रहता है ना, तो हमको जुमला देख के उसके एतबार से पढ़ना है। लेकिन बीच में या आता है तो हम उसको पढ़ेंगे ई, लेकिन लिखेंगे दो नुक्ते वाला या, ठीक है। कहीं पे या पढ़ा जाता है, कहीं पे ई पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पीला, ये पा की छोटी शक्ल, और ये या की छोटी शक्ल, और ये लाम अलिफ ला, पीला, है ना, ये वाला पीला है। इसी तरह से गीला, देखिए यहाँ पर ये गाफ की छोटी शक्ल हो गई, ठीक है। अब ये या की छोटी शक्ल, और ये लाम अलिफ ला, क्या बना ये, गीला, है ना, गीला बना। अब हमको केला लिखना है तो भी ऐसे ही आएगा, देखिए काफ है, ये काफ की छोटी शक्ल है, ये या की छोटी शक्ल है, लाम अलिफ ला, केला। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे गी की आवाज है, यहाँ पे के की आवाज है, तो या की आवाज कभी ए बनती है कभी ई बनती है, लेकिन बीच में आता है तो दो नुक्ते वाला या आता है, ठीक है। इसी तरह से ये जीना, जीना मरना बोलते हैं ना, जीना। जीम के बाजू में छोटा जीम जीम के बाजू में छोटा ये आएगा, छोटा जीम छोटा या, नून अलिफ, फिर नून के बाजू में अलिफ आएगा, जीना बन गया, है ना, एक जुमला बन गया ना, जीना। इसी तरह से क्या होगा, सीना। अब ये क्या बनेगा, सीन की छोटी शक्ल, या की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, और फिर अलिफ, है ना, सीना बन गया। इसी तरह से हम बहुत सारे कीना, हाँ, बहुत सारे पीना, ये बहुत सारे हुर्फ लिख सकते हैं ऐसे ही, हाँ। अब ये देखिए यहाँ पर आगे आ रहा है केला, है ना, ये की आवाज आ रही है, देखिए अभी ये वाले आवाज आने वाले हुर्फ है, देखिए ध्यान से देखें इसको, केला। बेटा, बीटा नहीं पड़ेगा इसको, यहाँ पे बेटा, या आया है बीच में दो नुक्ते वाला, बाकी छोटी शक्ल, या की छोटी शक्ल, और टा की छोटी शक्ल, और फिर अलिफ, बेटा, है ना? बेटा, ऐसा लिखेंगे इसको, बा या टा अलिफ, बेटा, ऐसा लिखेंगे। पढ़ेंगे इसको, बेटा, एक ही आवाज आई, तेरा, मेरा, लेटा, बेचा, लेना, देना, देना भी ऐसा आएगा, दाल या नून अलिफ ना, ये या की आवाज आएगी। यहाँ पे दीना नहीं पढ़ेंगे हम इसको, है ना। जुमला देखेंगे क्या है,
है ना। हाँ, खाना देना है तो देना आएगा। ठीक है, बेचा, उसने ये बेचा, है ना। तो ये की आवाज आएगी, यहाँ पे ई की आवाज नहीं आएगी। इसी तरह से देखें यहाँ पे भी नेक, या की आवाज आ रही है। एक, देखिए, अलिफ या काफ, ये। हाँ। अब ये रेत, रा या ता, रेत, ऐसा बन गया, है ना। इसी तरह से शेर, देर, देखिए ए की आवाज आ रही है, बीच में आ रहा है तो दो नुक्ते वाला आ रहा है, और ए की आवाज आ रही है, लेट। हाँ। अब ये स्टार्टिंग में आता है और बीच में आता है तो दो नुक्ते वाला आता है, और या की आवाज, ई की आवाज जुमले के एतबार से हमको लफ्ज के एतबार से पहचानना है। इसी तरह से मैना, है ना, चिड़िया का नाम है ना, मैना। यहाँ पे साकिन लिखा है इसलिए हम मैना लिख पढ़ रहे हैं। अगर कहीं कहीं पे नहीं रहता तो भी हमको जुमला देखना था क्या लिखा है। मैना एक परिंदा है ना, तो हम मैना पढ़ते इसको, मीना नहीं। मीना भी एक जुमला होता है, नाम भी होता है, तो ये मीना जुमला, हम जुमला देखते थे उसका नाम मीना है, उसके एतबार से हम पहचान देते, ठीक है। इसी तरह से तेरा, हाँ, जैसा, अब ये साकिन वाले हुरूफ है, देखिए यहाँ पे मारूफ और माजूल हमने पढ़े थे ना, वैसा। जैसा, मैल, मैल, है ना, बैल, हाँ, और ये सैर। ऐसे तरह ऐसे बहुत सारे हुरूफ आएंगे, हाँ, तो हमारे को देख के जुमला पहचानना है कि अभी हम मैल लिखेंगे तो ये साकिन हर जगह लिखा नहीं रहता है, तो ये लेकिन मैल है। और कहीं पे आएगा कील, तो हम लिखेंगे ई, पढ़ेंगे उसको कि एक कील ठोकी है ना, तो कील की आवाज कैल नहीं लिखेंगे, कै, काफ या लाम, लेकिन पढ़ेंगे इसको कील, इसी तरह से। अब ये हो गया। इसके आगे हम देखते हैं पैसे, बैजे, ये आया देखिए यहाँ पे बड़े वाले, ये वाले ये है ना। जैसे, आखिर में आया जा, जीम छोटी, या छोटी, फिर सीन, और ये हमारा जुमला बन गया जैसे, है ना। इसी तरह से मैले, मीम या लाम, और ये मैले, ऐसा लिखेंगे, है ना। अब ये कैसे, आप कैसे हो, तो हम ये ऐसा काफ, छोटी काफ, छोटी या, सीन, और ये कैसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे, ऐसे कैसे आएगा, अलिफ, छोटी या, सीन छोटी, और ये ऐसे, है ना। ऐसे, वैसे, जैसे, ये सब लिखना है तो हमको ये लिखेंगे, वाव, छोटी वाव, या, सीन, ये वैसे, है ना। ये ऐसे हमारे हुरूफ बनते जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ मैं सबको समझ में आया होगा। तो इसकी ये इसके बताने का, ये वॉवेल्स अलीफ वाव या जोड़ने का, वॉवेल्स बताने का रीजन ये है कि इसके हमारे बहुत सारे हुरूफ ऐसे आएंगे जिसपे हमको जोड़ के लिखना है। तो ये बहुत आएंगे तो आसानी हो जाएगी हमको लिखने और पढ़ने में इंशाल्लाह। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया था, हमने प्रैक्टिस किए थे इसकी। अच्छा, अभी कुछ हुरूफ पे है ना, हमने बताए कि कहीं जबर लिखा रहता है, बताए थे इसके पहले भी हमने। ठीक है, जबर, कहीं पे जेर लिखा रहता है, कहीं पे पेश लिखा रहता है, कहीं पे साकिन लिखा रहता है, इसके तो सबको हरकत पता है। अब ये तशदीद लिखा रहता है ना कहीं पे, ऐसे रखा लिखा रहता है, तशदीद का हरूफ है ना ये। जैसे हमने अरबी में पढ़े हैं कि अल्लाह, डबल लाम की आवाज है, इसीलिए तशदीद आया ना यहाँ पे, अल्लाह। इसी तरह से उर्दू में भी ना ऐसी डबल आवाज आती है, तभी वो आता है तस्दीद। जैसे देखिए, मी लिखना है हमको, तो ये कैसा आएगा, अलिफ, मीम, मीम, ई, मी। एक बार मीम की आवाज आई, फिर वापस से मी के साथ में भी एक बार माँ की आवाज आई, तो डबल आवाज आएगी। इसी तरह से अब्बा, ऐसा बोलते, अबा नहीं बोलते ना हम लोग, अब, है ना, और अलिफ, यह आएगा अब्बा, ये ऐसा वाला अब्बा बने, तशदीद वाला, तो डबल बा की आवाज आई, जैसे यहाँ पे अम्मी की डबल मीम की आवाज आई, इसी तरह से अब्बा का वैसा बनेगा। इसी तरह से सच्चा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीन चा चा अलिफ, है ना, सच्चा, उसके ऊपर तशदीद है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल चा की आवाज आएगी, सच चा, है ना। तो अलग अलग नहीं पढ़ेंगे उसको, लेकिन तशदीद तशदीद की वजह से सख्ती से पढ़ेंगे, डबल चा की आवाज आएगी, जिस तरह से हम अरबी में पढ़ते हैं वैसा ही, सच्चा, है ना। इसी तरह से कच्चा, है ना, कच्चा, और गुच्छा, गुच्चा, ऐसा ऐसा। तो तस्दीद लिखी रहती है कहीं पे नहीं लिखी रहती है, तो हमको समझ के पढ़ना है। लेकिन बच्चा, बच्चा लिखेंगे तो देखिए ऐसा लिखेंगे, ब चा,
اس پہ بھی تسدید آئے گی، لیکن یہ ہا کا آئے گا چھوٹا والا ہا. ہم نے الگ الگ شکل پڑھے تھے نا پچھلے ہفتے. یہ ہا کی الگ الگ شکل ہوتی ہے، ایسی شکل آتی ہے، ایسی بھی شکل آتی ہے، یہ والا ہے بچہ. اور یہ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ حروف ہے تشدید والے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم کو کبھی بھی آئے گا تو یہ ہم کو یاد رہے کہ ہم کو اس کو کیسا پڑھنا ہے. ڈبل آواز آئے گی. ہاں، جس پہ تشدید ہوگی اس کی ڈبل آواز آئے گی. ڈبا، گنا، کوا، پتا، پکا، اڈا، کتا، کچا، رسی، لسی، بلی. دیکھیں اب یہاں پہ زیر نہیں ہے لیکن اس کو ہم بلی پڑھیں گے، بلی کوئی حروف نہیں ہوتا ہے نا. دلی، مکھی. دیکھیں یہاں پہ تسدید نہیں لکھا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے مکھی. مکی نہیں ہوتا کوئی ورڈ ہے نا، مکھی. منی، چکی، گدی، مکہ، قصہ، حصہ، غصہ، ذرہ، درہ، بچہ، سکہ، ہاں، لٹو، ٹٹو، لڈو، ابو، منو، چنو، الو، کدو. ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں پہ بھی تسدید آئے گی اس کی آواز ڈبل آئے گی. ٹھیک ہے، زیر زبر پیش کی آواز ہم کو پتا ہے، اور ساکن بھی کہیں لکھا رہتا ہے کہیں نہیں رہتا، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اردو میں جملے کے اعتبار سے ہم اس کو پڑھیں گے. ایک مجھے بتانا تھا آپ لوگوں کو تسدید والا ایک، الحمدللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا معلومات ہونا ضروری ہے. یہ ہو گیا اپنا ابھی آج کا سبق. اور ایک نیا آج لیں گے کچھ. نون گنا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، عربی میں بھی پڑھا ہے، اردو میں بھی میں نے اس دن بتائی تھی. تو نون گنا جو ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں آج تھوڑا سا. ہاں، اردو میں نون گنا کیا ہے میں بتاتی ہوں. اردو زبان میں حرف نون گنا، دیکھیں اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی جس پہ نقطہ نہیں ہوتا نا. نقطہ ہو تو وہ نون بن جائے گا، اور نقطہ نہیں ہے تو کیا بن گیا وہ نون گنا. اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی آج. یہ ایک تھوڑا سا نیا کر لیتے ہیں آج کے اس میں. نون گنا اگر ہمارا شروعات میں آتا ہے تو کیسے کریں گے، اور آخر میں آتا ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے. دیکھیں ابھی، ہاں دیکھیں. دیکھیں یہ نون گنا کہاں لکھا ہوا ہے، کاف چھوٹی، یہ ہم نے پڑھے تھے. ہاں چھوٹی، اس کو الف جوڑ دے کہا بن گیا. یہ کیا کہا، تو یہ ہم کہا لکھیں گے. کہاں، دیکھیں نون ناک میں آواز آئی، ناک میں آواز چلی جاتی ہے، اس کو کہاں تو یہ نون گنا آئے گا. سمجھے آپ، اچھی طرح سے دھیان دیں. کہا لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو آگے نون گنا لکھیں گے تو کہاں ناک میں آواز چلی جائے گی. پوچھیں گے کیسے، کہاں جا رہے ہو تو یہ کہاں آئے گا. اسی طرح سے جہاں، دیکھیے جیم چھوٹی، ہاں چھوٹی، اس کو الف جوڑ دو جہاں بن گیا، اور اس کو نون گنا لگائیں تو کیا بنے گا، جہاں. ناک میں آواز آ رہی ہے، یہ جہان نہیں آ رہا نا، تو یہ اگر اس میں نون لکھیں گے تو جہان بن جائے گا، یعنی ساری دنیا بن جائے گی نا. لیکن ہمارے یہاں پہ نقطہ نہیں ہے، نون گنا ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، جہاں. جہاں کہاں گئے تھے بولا ہے نا، وہاں جہاں بھی ہو تو یہ جہاں لکھیں گے. اچھا اور بھی اس میں کہیں ہے، کہیں آتا ہے، ابھی آگے حروف آئیں گے انشاءاللہ. کاف، ہا، یا نون گنا کہیں آئے گا. کہیں تو بھی ایسا ہی لکھیں گے ہم. کیا کہیں آپ کہیں نا تو یہ کہیں آئے گا. کہیں کہیں لکھا ہوا ہے تو بھی ہم یہ کہیں ایسا لکھیں گے. نہیں کو بھی ہم نے ایسا لکھیں گے، نہ نون چھوٹی نون، یہ ہا اور یا، اور یہ نون گنا نہیں، یہ ایسا لکھیں گے ہے نا. وہیں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے، واو، یہ ہا چھوٹی، یا، اور یہ نون گنا، وہیں ہم ایسا لکھیں گے. ہاں، یہ آخر میں آتا ہے تو اس کی آواز ایسے آئے گی، اور بیچ میں آتا ہے تو ہم دیکھتے کیسے لکھیں گے. ابھی لکھا ہوا کیا ہے، چا، چھ الف چا، اور نون دال لکھا دیکھا جائے تو چاند لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیا، چاند، کیونکہ یہ بیچ میں آنے کی وجہ سے نون گنا کی آواز سائلنٹ ناک میں چلی جائے گی. چاند پڑھیں گے ہم اس کو، چاند نہیں پڑھیں گے نا. چاند، دیکھیے چا، نون گنا دال، چاند. اسی طرح سے دال الف دا، نون گنا، اور یہ تا، دانت لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیا، دانت. دانت، ناک میں آواز چلے گی تو یہ نون گنا آئے گا، یاد رکھیے. نون وہ لکھیں گے لیکن پڑھیں گے اس کو نون گنا. چاند، دانت، ایسے. اور بھی کچھ حروف ہے ہمارے پاس، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کی مثال بھی جلدی سمجھ میں آ جائے گا. یہ چاند، یہ تو ہم نے ابھی دیکھے چاند کیسے لکھا ہوا ہے، چاند لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے چاند. اسی طرح سے دیکھیے سانس ہے نا، سین، چھوٹی سین، اس کو الف جوڑ دو، سانس پہ سا بن گیا، اور یہ نون گنا اور سین، سانس بن گیا ہے نا. نون گنا اور یہ سین.
तो ये सांस बन गया, सांस। नाक में आवाज चली गई, सांस, है ना। और ऐसे ही सांप लिखना है तो सीन अलिफ सा नून पे, लिखेंगे सांप, सांप, लेकिन पढ़ेंगे क्या उसको हम नून गुन्ना के साथ? सांप, सांप पढ़ेंगे, नून में आवाज, आवाज नाक में चली जाएगी। इसके बाद और भी कुछ है हुरूफ, देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह। हाँ, ये देखिए यहाँ पर। अब ये जो है हा वा हो लिखा है ना, हो लिखना है तो कहाँ हो, तो हम ये हो बोलेंगे। अब हम उसको हूं लिखना है तो उसके आगे लगाएंगे हम नून गुन्ना। आवाज नाक में चली गई और नून गुन्ना की आवाज आई तो क्या बन गए? हूँ। मैं यहाँ हूँ तो ये नून गुन्ना आएगा। तो नाक में आवाज चली गई, उसकी वजह से नून गुन्ना आया, तो यहाँ पर बना। कहाँ, अभी हमने पढ़ा कहा लिखेंगे, फिर उसको हम आगे नून गुन्ना जोड़ेंगे तो कहाँ बन गया। हाँ लिखना है तो हा, देखिए भैया हा, हा बन गया। ये हा को हमने अलिफ जोड़ दिया तो हा बन गया। नून गुन्ना लिखेंगे तो क्या बन गया? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ बोलते ना, नून में आवाज नाक में चली गई ना, तो ये नून गुन्ना आएगा। हाँ हाँ। इसी तरह से हम है लिख के, हाँ हाँ को हमने बीच में या जोड़ दिए तो ऐसा आएगा बीच में या, और ये नून गुन्ना लगाएं तो क्या बनेगा? है, है ना, है, ऐसा है। और उम्मीद करती हूँ मैं ये समझ में आएगा। हो, कहाँ, हाँ, है, आखिर में नून गुना आया है। बीच में आता है तो कैसा पढ़ेंगे? चांद लिखेंगे, चांद पढ़ेंगे, चांद। दांत, है ना। सांस लिखेंगे नून गुन्ना, लेकिन पढ़ेंगे, लिखेंगे नून लेकिन पढ़ेंगे उसको हम नून गुन्ना। ये एक मशक करानी थी, उम्मीद करती हूँ मैं कि सबको अच्छे से समझ में आई होगी ये नून गुन्ना की प्रैक्टिस। इंशाल्लाह हम आगे भी जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी उसमें बीच बीच में बताते रहेंगे कि क्या आया है, कैसे पढ़ना है। अब ये पुरानी बहनों के लिए देखिए यहाँ पर था, है ना। अब कुछ बहनें कह रही हैं कि लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आज डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए हम ठ लिखना है तो हम ये छोटी ट लिखेंगे, ठीक है। ये छोटी ट लिखते हैं हमने कैसे, हमेशा, ठीक है। छोटी ट लिखेंगे हमने, उसको हमने क्या जोड़ेंगे? हा जोड़ेंगे तो ठ बनेगा। तब देखिए ठ, है ना। ये आठ लिखना है तो हमको अलिफ मद आ, और ये ठ, आठ, है ना। इसी तरह से हमारा क्या होगा? जी, जीम और ह झ बन जाएगा, है ना। अब हम क्या लिखना है? झील लिखना है तो कैसे लिखेंगे? झा, जीम को हा जोड़े तो झ बन गया, उसको बीच में या जोड़ते तो दो नुक्ते वाला आता है। फिर लाम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? झील, है ना, झील। इसी तरह से झा को हमने अलिफ जोड़ दिए और झा बन गया, है ना। और रे लिख दिए तो झाड़ बन गया, उसको आगे वाव लिखेंगे तो झाड़ू बन गया। ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे। अभी देखिए छ, है ना, छ को हमने हा जोड़ दिए, छ बन गया। अब इससे हम छत बना दिया, है ना। छ, ह, छ, त, छत। अब हम उसको रे जोड़ दिए, छत र, ई लगा देंगे तो क्या बन गया? छतरी, है ना, छतरी। ऐसा लिखे, जैसे हम लिख लेंगे ऐसा, कैसा उसको? छे त, छे त र, मैं बताती हूँ आपको, उस पे पेज पे लिख के छतरी ऐसा लिखना है, इसको जोड़ के तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। ये हमारे भारी हुर्फ जोड़ के जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे बताना था आप लोगों को। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया, और जो पुरानी बहनें हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा लाई हूँ। तो वो भारी हुरूफ वाले देखते हैं, आज वापस से इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा अच्छे से हो जाए, और होमवर्क भी इंशाल्लाह आप लोगों का यही रहेगा। देखिए अभी हमने भारी हुरूफ को पढ़े थे, हमने भा को ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? भी बन गया, ये हमारे प्रैक्टिस हो चुकी है। आ जोड़े तो भा बनेगा, वाव जोड़े तो भो बनेगा, ये जोड़ेगी तो भे बनेगा। इसी तरह से भी, थी, ठी, छी, धी, ढी, खी, खी, भे, थे, ठे, छे, धे, ढे, खे, घे, ऐसे हमने पढ़े थे। में, ने, सब आएगा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ जोड़ के पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। सीन अलिफ को जोड़ दिया हमने, सीन को अलिफ जोड़ दिया तो सा बन गया। था को ये जोड़ दो, साथी बन गया। अभी जो थी था उसके आगे हमने सा लिखे तो क्या बना? साथी। अब यही थी के आगे हमने हा जोड़ दें तो क्या बनेगा? हाथी, है ना। हा लिख देंगे हम लोग, हा, थ, ई, हाथी, है ना। ये लिख दिया, ये हो जाएगा। इसी तरह से हाथी लिखे, आदमी, इस पर ये आदमी है, ये आदमी। अब ये देखिए आधी लिखना है हमको तो अलिफ मद आ,
दाल और ये हा और ये ई, इसको ही जोड़ेंगे आधी, क्योंकि दाल किसी के साथ जुड़ा हुआ आधा हरूफ उसका है ही नहीं, वो असली सूरत में रहता है हमेशा। तो आधी, हाँ ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से दाढ़ी लिखना है हमको, दाल अलिफ दा, ड़ा, और ये ही लिखेंगे हम, दाढ़ी ऐसा लिखेंगे, समझे? दाढ़ी। अब हम गाड़ी लिखना है, गाड़ी लिखना है तो ये लिखेंगे, हाँ गाड़ी बन जाएगा, लेकिन गाढ़ी लिखना है हमको, गाढ़ा बोलते हैं ना, गाढ़ा, जाड़ा जो होता है गाढ़ा, तो गाढ़ा अलिफ लगाए तो गाढ़ा बन जाएगा, ई जोड़ेंगे तो गाढ़ी बन जाएगी। ठीक है, ये ठीक होता है ना, जिसको गाढ़ा बोलते हैं ऐसा। इसी तरह से सूखी, है ना, सूखी, सीन वाओ सू, खाही, की सूखी। रूखी लिखना है तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, रूखी। हाँ, अब हम दुखी लिखना है तो भी ऐसे ही लिखेंगे, दु, खा, ई, दुखी। पेश कहीं लिखा रहता, कहीं नहीं, ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह से मीठी, अब मीम की छोटी शक्ल है, या बीच में आया तो दो नुक्ते वाला है। अब ये ट है और यह हा है भारी, और ये जोड़ेंगे मीठी, ऐसे, हाँ? इसी तरह से लिखी, ए ला, लाम है, एक काफ है छोटी और भारी हा है, और उसको ये जोड़ेंगे लिखी, है ना, लिखी बन जाएगा ये। इसी तरह से पढ़ी लिखना है हमको, इसमें भी भारी हुरुफ आएगा, पेड़ पढ़, है ना, ह ई, पढ़ी, है ना, लिखी पढ़ी बोलते रहे ना, लिखी पढ़ी लड़की बोलते हैं ना, तो वो पैसा ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिए भीग, यहाँ पे जेर लिखा हुआ है तो हमने भी की आवाज करेंगे, भे नहीं करेंगे इसको, भीग। हाँ, सीख, सीख, रीछ, रीछ, सीन या काफ, हाँ, सीख, है ना, रीछ, रीछ जानवर का नाम है ना, तो ये ऐसा रीछ है। ठीक, ठीक, टा, छोटी शक्ल भारी हा, उसके बाजू में भारी हा या, और एक काफ, ठीक ऐसा लिखेंगे, हाँ। झील, छील, है ना, ऐसा लिखेंगे। अब ये जोड़ने वाला देखिए, पढ़े, पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं ना, पढ़, हे लिखेंगे हम, हाँ और ये जोड़ेंगे, पढ़े। इसी तरह से मीम, झा, जी, मीम, और उसको छोटी जा और ये हे, दो दो शक्ल वाला भारी है, और ये ऐसा लिखेंगे मुझे बन जाएगा, मुझे, हाँ। छुपे, चुभे, ऐसा आएगा, चुभे, भा की आवाज भारी आ रही ना, तुझे, तू अता, अब लिखे हैं तजे यहाँ पे, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, तज, तुझे। ये ता की छोटी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल, भारी हाथ, और ये ए, तुझे। देखिए कितना आसान है ना, ता की छोटी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल, एक भारी हा, और ये, है ना, तुझे। इसी तरह से तुझी लिखना है तो ई जोड़ देंगे, तुझी से, है ना, ये ई आएगा। इसी तरह से बिछे, बीछे, लिखे, लिखे, ख, ये क्या हा की आवाज आ रही है ना, भारी वाला आएगा। अब चलो इसके प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की, देखिए अभी क्या क्या लिखा है यहाँ पे। लाम अलिफ ला, ठा ई लाठी, मत घुमाओ, हाँ, घी उम्दा है, ये आप लोगों को पढ़ना है अभी। खीर फीकी है, खा भारी हा आया, उसके बाजू में या आया, खीर फीकी, देखिए बीच में या आया, और हमने यहाँ पे जे लिखे, फी पढ़ रहे हैं इसको, फीकी है। फेंकी आएगा तो अलग आएगा, फा के आगे नून गुन्ना की आवाज आएगी, फेंकी ऐसा आएगा, फा या नून गुन्ना फेंकी ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, गाड़ी सीधी चलाओ, सीधी, धाई, दाल अलग से आया, हा ई, सीधी चलाओ। आधी रोटी लो, आधी रोटी लो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, खेल, खा या लाम, खेल मत खेलो, खेल मत खेलो, लाम और जोड़ दिया हमने, लो बन गया। अब ये काफ को हमने भारी हाथ जोड़ देगा, खा बन गया, अलिफ जोड़ दिया, खा बन गया, ना, खाना किसने भेजा, अभी देखिए भा भारी हूफ आया, ये बा, और इसको भारी हूफ जोड़ दिए, भे बन गया, ये है, और ये जा, जी अलिफ जा, भेजा। इस तरह से आपको जोड़ जोड़ के लिखना है हरूफ, ठीक है। और गधे, गा, और ये दाल, ठीक है, गद बन गया, भारी हा, और इसको ये जोड़े तो गधे बन गया, ई जोड़े तो गधी बन जाएगा, है ना। ऐसे हमारा जोड़ जोड़ के हरूफ बनेंगे। को किसने छेड़ा, चा छोटी चा,
اور اس کے بازو میں ہم نے لکھیں گے چھوٹی چا کے بازو میں یا، ابھی یہ چل ایک منٹ، چھا، ہاں، چا یا ہا ڑا، چھیڑا، ہاں، چھیڑا، یہ لکھیں گے تو چھیڑی بن جائے گا، واؤ لکھیں گے تو چھیڑو بن جائے گا، ایسے ہمارے جملے بنیں گے. ہاں، چور کو گھیرا، گھ آیا، گھر لکھے تھے ہم نے ایسا، اس کے بازو میں ایک یہ آئے گا اور یہ را، گھیر ہے نا، گھیر ایسا آئے گا، الف جوڑے تو گھیرا بن جائے گا. ہاں، گھیرے، گھیری، ایسا آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا، ہاں، پیڑے میٹھے تھے، پا یا پیڑے یڑے، پیڑے میٹھے. ابھی دیکھیے میم یہ، ہاں، میم یا می ٹا ہے، میٹھے ہے نا، ایسا ہم لکھیں گے، میم یا ٹا بھاری ہا یہ، میٹھے، تھے، تھا یا تھے ہے نا، تا کو بھاری حرف جوڑیں گے تھے، پیڑے میٹھے تھے. تھی لکھنا ہے تو ایسا آئے گا تو بھاری ہا اور یہ تھی. تھا لکھنا ہے ایسا ہے. ہاں، تھو لکھنا ہے ایسا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہمارے جملے بنتے جائیں گے انشاءاللہ. امید کرتی ہوں یہ بھی سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم تھوڑا ریکارڈنگ بند کرتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پریکٹس کرتے ہیں آج کی ریڈنگ کی اور رائٹنگ کی بھی پریکٹس میں کچھ لکھوں گی، آپ لوگوں کو پہچاننا ہے انشاءاللہ. چلیے میں ریکارڈنگ آف کر کے آپ سب سے بات کرتی ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.